गुरु प्यार वालिओ निमरता सहित बुलाई हुई फतेह प्रवान करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ी वीडियो लैके असीं हाज़र होए हैं, जिस विषय ते असीं गलबात करांगे, वो विषा बहुत ही अहम ते सिख धर्म दे नाल जुड़िया होया विषय है। जिवें असीं सारे जानते हाँ कि गुरु घरां दे विच अक्सर ही अग लगन नाल गुरु साहब जी की जिहड़ी बेअदबी हुंदी है, गुरु साहब के पावन स्वरूप जिहड़े अगन भेंट हो जाते हैं। तो हरेक गुरु नानक नाम लेवा जो भी सिख है, उन्हां दे मनां च रोस पाया जाता है कि तफ्तीश दे विच आखिर इदां क्यों आ जाता कि जिहड़ा शॉर्ट सर्किट है गुरु घरां दे विच ही क्यों हुंदा है, इहदे कारण की ने, क्यों वापरदा ते इहदे की हल जां सावधानियां वरतियां जा सकदियां हन, उस विषय ते अज असीं गलबात करांगे। गुरु प्यार वालिओ, गुरु घरां दे विच जिस वेले आम करके घटनावां वापरदियां ने ते हरेक गुरु नानक नाम लेवा सिख दा हिरदा जिहड़ा बलुंदरिया जांदा। पर इत्थे एक गल वेखण नूं बनदी है कि जिस वेले गुरु घरां दी इमारतां बनदियां ने, आम करके ये घटनावां पिंडां दे विच जां शहरां दे उन्हां गुरु घरां दे विच हुंदियां ने जिथे नवीआं इमारतां बणीआं होण जां पुराणीआं इमारतां भी होण, पर वो बिना किसी डिज़ाइनर दे वो बिल्डिंग तैयार हुंदी है। ते इहदा आम करके कि कह लईए कि जिहड़ी साडे विच पूरी जानकारी ना होना, इहदा एक वड्डा कारण है कि सानूं काम की पूरी जानकारी नहीं हुंदी। इस दे विच जिवें कि जदों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां किसी ठेकेदार दे नाल कॉन्ट्रैक्ट करदियां, ते कई बार तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह हुंदा कि ठेकेदार दे नाल सारे कामां दा कॉन्ट्रैक्ट किया जांदा। कई बार इस तरह हुंदा कि उसनूं सिर्फ बिल्डिंग की उसारी का काम दिता जांदा ते बाकी काम किसी इलैक्ट्रिकल काम करने वाले बंदे दे नाल कीता जांदा। ते उहदे विच एक गल आम करके देखी जाती है कि सब तो पहले उन्होंने एक फोर्स किया जाता भी ये गुरु घर का काम है, तो जिन्ना हो सके घट तो घट रेट लिओ, तो अगले नूं बिल्कुल प्रैस किया जाता। फिर उस तो बाद जिस वेले उसका हिसाब किताब काम पूरा होने तो बाद किया जाता, उस वेले भी उन्होंने कहा जाता कि कुछ जिहड़े पैसे है वो गुरु घर दे लई छड्डो। हुण इत्थे मेरा ये कहना क्यों बनिया, देखो जिस वेले असीं काम दिंदे आ गुरु घर की इमारत का, खास करके इलैक्ट्रिकल का काम, बिजली का काम जिन्होंने आपां कहने आ, उस काम की काम करन वाले नूं एक तो पूरी जानकारी नहीं हुंदी, दूसरा ना तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां नूं जानकारी हुंदी, ना वो जानकारी लैनी चंगी समझदे आ। वो इस करके कि गुरुद्वारे का खर्चा जिहड़ा हैगा आ काम का वो ज़्यादा होना, तो आपां घट खर्चे दे विच घट बजट दे विच सारना, सब तो वड्डा मुख कारण ये हैगा। क्योंकि गुरु प्यारो देखो, तुसीं जिन्ने अज तक घटनावां गुरु साहब दे पावन स्वरूप अगन भेंट होए शॉर्ट सर्किट के कारण, वो सारे गुरु घरां दी पड़ताल करके देखो, उहदे विचों 99% तुहानूं अजिहे मिलणगे कि जिथे अर्थ भी नहीं होया। पंजाब दे विच जिथों तक मैनूं जानकारी आ कि हरेक गुरु घर आम घरां दे वांगू ही बिजली वाले 2 लाइन की तार पाउंदे ने, फेस ते न्यूट्रल, एक नाल उन्होंने GI की तार, लोहे की तार जिन्हों आपां कह दिंदे वो खिंची हुंदी है। GI की तार जिहड़ी उन्होंने अपने खंभे दे नाल बन्नी हुंदी है जिथे उन्हां दा कोई अर्थिंग सिस्टम होऊगा, पर बिजली वालियां दे अर्थ किन्ने काम करदे ने ये सारिआं नूं भली भांत पता। घरां दे विच असीं अपनी घर की इमारत बनाउंदे तां भी अर्थ नहीं कराउंदे, घर दे विच हालांकि चल जांदा कि जिथे सारे बंदे रहिंदे ने, पिंडां दे विच जां शहरां दे विच गुरु घरां दे विच जिथे दिन वेले कोई नहीं रहिंदा, उत्थे अर्थ जिहड़ा होना वो सब तो जरूरी है। हुण आपां झाती मारीए कि असीं किन्निआं ने अपने पिंडां दे विच गुरु घरां दे विच अर्थ करवाया। दूसरे नंबर ते बिजली की अधूरी जानकारी वाले इलैक्ट्रीशियनां तो काम करवाउणा। मैं खुद 8 साल इलैक्ट्रीकल की अपनी दुकान की, कई गुरु घरां दा काम कीता, मैनूं भी जानकारी नहीं हुंदी सी
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ 'ਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਫੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਡ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਰਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੇਪ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੈਨ ਬਾਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਖਿੱਚੋ, ਬੋਰਡ ਟੂ ਬੋਰਡ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਮੇਨ ਤਾਰਾਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ELCB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ELCB ਲੱਗਾ ਹੈ। ELCB ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਅਰਥ ਲੀਕੇਜ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 63 ਅੰਪੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ 300 ਹੋਣਗੇ। 300 ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰ, ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਕਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੌਕਟਾਂ ਪਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ELCB ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 63 ਅੰਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 30 ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ELCB ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਕਿ MCB ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੇ, MCB ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, MCB ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ELCB ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ,
तो अगर वो हो जाता न्यूट्रल डायरैक्ट वो आ रही है तो अर्थ वो बाडी नाल लगा होया तो तुहाडी पावर मेन पावर ट्रिप हो जाऊगी, शॉर्ट सर्किट नाल कोई भी नुकसान होणों बच जाऊगा। सब तो वड्डा कारण गुरु घरां दे विच यही आ कि जिहड़ी अज्ञानता दे कारण कीती जांदी बिजली दी फिटिंग। ते नंबर 2 दे उत्ते शरधा, अन्नी शरधा जिहनूं आपां कह सकदे हां। गुरु घरां दे विच तुसीं देख लवो कि बाकी धर्म स्थानां वाले जिन्ने भी ने वो जिथे भगवान की मूर्ति रखी हुंदी है जां जो भी उस धर्म के मुताबक उन्हां दा जो भी सिस्टम है अंदर मस्जिद दे विच जां चर्च दे विच जां किते भी, उत्थे वो लड़ियां जां होर डेकोरेशन लाइटां उत्ते नहीं लाउंदे। ते साडे सिख भाईचारे दे विच आम करके एक शरधा है कि एक 30-40 रुपए की लड़ी खरीदी तो वो पालकी दे उत्ते जरूर ला देनी। सो वीरो सब तो खतरनाक काम असीं आप करते हैं, बेअदबी जिहड़ी हुंदी है शॉर्ट सर्किट के कारण उहदे भागी असीं आप बनते हैं, क्योंकि असीं उत्थे वो लड़ी ला दित्ती, बल्ब दे विच स्पार्क हुई। चाइना वालियां लड़ियां जिन्नियां भी है जां पहले आप बनाईयां जांदियां सी वो भी ला लो जां कोई भी लड़ी ला लो, जदों स्पार्क होनी है तो अग लगनी है, क्योंकि साडे गुरु साहिबान दे उत्ते रमाले हुंदे ने ते रमाले दे कपड़े नूं अग छेती लगदी है। ते दूजी गल ये है कि मंदिर दे विच पत्थर दीयां मूर्तियां हुंदियां ने ते इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े है वो एक सुंदर कागज़ दे उत्ते छपाई हुंदी है शब्द दी, ते इस करके गुरु साहब दे जिहड़े स्वरूप है वो अगन भेट हो जाते हैं। जिन्नियां भी लाइटां पालकी दे इर्द गिर्द ते सुखासन रूम दे विच जिथे महाराज दा प्रकाश होया ते जिथे महाराज सुखासन होए उत्थे दियां जिन्नियां लाइटां वो सारियां अगर तुसी लो वोल्ट ला सकते हो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट सब तो वधिया, ते अगर नहीं ला सकते तो कदी भी चाइना दियां जां सस्तियां कोई ना लाओ, ब्रांडड लाइटां उत्थे लाओ ताकि उत्थे शॉर्ट सर्किट ना होवे। हमेशा ये खास ध्यान रखो कि जिस वेले पाठी सिंह ने बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के उत्तों पाठ करना जां हुक्मनामा लेना, लाइट जिहड़ी आ उहदियां अखां दे विच ना पवे, इस करके आम करके चंदोए दे नाल एक तार लमकाई जाती है, उत्थे एक होल्डर ला दिता जाता ताकि गुरु साहब दे उपर जिहड़ी रोशनी बराबर रहे ते उहनूं पाठी नूं पढ़न दे विच पाठ करन दे विच दिक्कत ना आवे। ये सब तो वड्डी गल है, सब तो वड्डा नुकसान इहदा। वो बल्ब कभी गर्म होकर डिग पैंदा, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता, वो तार शॉर्ट सर्किट हो सकती है। चंदोए जिस दे नाल वो बन्निया होया बल्ब, वो चंदोआ पालकी दे अंदर भी हो सकता जां उदां भी उपर बन्निया हुंदा, वो कपड़े दा है ते शॉर्ट सर्किट होया ते अग जरूर लगनी है। सो मेरी बेनती है कि ये जिहड़ियां लाइटां तुसीं लाउणियां ने, ये लाइटां हमेशा साइड वालियां दीवारां दे उत्ते लाओ। लाइट जिहड़ी भी गुरु साहब दे इर्द गिर्द लगनी है उहदे थल्ले शीशा जरूर होवे। अगर ट्यूब लाइट आपां लाउने आ तो ट्यूब लाइट तो भी मैं दस दिंदा कि फिटिंग ट्यूब लाइट दी इस तरह की भी मार्केट च अवेलेबल है कि जिहड़ी कवर दे विच हुंदी है, जिवें कि आपां स्ट्रीट लाइट कह दिंदे आ, उस तरह दीयां वाटरप्रूफ लाइटां वैदर प्रूफ लाइटां मार्केट च अवेलेबल ने। नहीं तो सर्च अजकल तो LED सर्च लाइटां भी आ चुकियां ने। सर्च लाइटां मतलब पंजाब दे विच उहनूं सर्च लाइट कह दिंदे, इसलिए मैं सर्च लाइट ही शब्द वरतांगा। तो सर्च लाइटां भी LED आ गई, जिहदा खर्चा घट है पर उहदे अगे शीशा है, अगर उहदे विच कुछ भी हुंदा तो वो अंदर अंदर रह जांदा। एक बल्ब अगर गर्म होकर टुट जाएगा तो थल्ले कुछ कवरिंग कुछ शीशा नहीं है तो वो गुरु साहब के उत्ते ही डिगना है तो वो शॉर्ट अग लगनी क्यों बल्ब गर्म है। अगर हैलोजन लाइटां जो पहलियां सर्च लाइटां लगियां हुंदी सी, उहदी 500 वाट की ट्यूब तुहानूं पता, तुसीं उहनूं हत्थ नहीं ला सकदे, इन्नी गर्म हो जाती है तो वो टुट के डिगदी है तां भी अग लगनी है, शॉर्ट सर्किट हुंदा तद भी अग लगनी है। सो जिन्नियां भी लाइटां कंध दे उत्तों फोकस करो गुरु साहब के उत्ते, और इस सावधानी नाल फोकस करो कि पाठी सिंह उत्थे जिहड़ा मतलब पढ़न दे लई उहनूं प्रॉब्लम ना आवे। ये ना होवे कि इलैक्ट्रीशियन अपनी मर्जी नाल लाइटां ला गया तो बाद च वो लाइटां पाठी सिंह दी अखां च आवे तो उहनूं उत्थे पाठ करन दे विच दिक्कत आवे। इदां भी नहीं होनी चाहिए, पर लाइटां नूं हमेशा सावधानी नाल लाया जावे। प्रॉपर फिटिंग जिहड़ियां ब्रांडड कंपनी दियां आउंदियां ओही वरतो, लोकल बिल्कुल भी महाराज दी हजूरी दे विच कोई भी लाइट ना वरतो,
ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ELCB ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕਦੀ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਥੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ 3 ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਪੱਖੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਹਰੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ 2376 ਜਾਂ 4076 ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਉਹ 2 ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਹੋਣ, ਮੋਟਰ ਹੋਣ, AC ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਸੀਲਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਸੀਲਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਅਗਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੜਦਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਸੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਡਨਲੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ELCB ਬਰਾਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ELCB ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਸੋਝੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਤਦ ਸਵੇਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ELCB DB ਚੈੱਕ ਕਰੋ। DB ਦੇ ਵਿੱਚ ELCB ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ DB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜੋੜ ਮਾਰ ਕੇ ਟੇਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਨੰਗੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਸਾ ਬਣਾਓ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ।
कि अज तुसीं फेरा मार लिया, कल असीं मार लिया, तो तां कि गुरु घर की निगरानी हो सके। तो ELCB प्रॉपर तुसीं उहदे विच एक टैसटिंग पॉइंट हुंदा, टैसटिंग पॉइंट के उत्ते टैसट लिखिया हुंदा, वो टैसट करो कि वो बराबर ट्रिप करदा है। कदी कदी अर्थ न्यूट्रल नूं भी टच करके तुसीं चैक कर सकते हो। CFL ट्यूबां, LED बल्ब, दूजियां लाइटां, पखे, जो भी है ब्रांडड ही वरतो। जे तुसीं चाहुंदे हो कि साडा काम वधिया होवे, जिस वेले गुरुद्वारे की बिल्डिंग बनदी आ उस वेले जिहड़े सेवा भावना दे नाल संगत हाज़र हुंदी है कि दसो असीं की करिए, ते उन्हां कोलों पैसे ना लो, बेशक उन्हां चों किसी एक दी ड्यूटी ला दो कि जे तुसीं वड्डा बजट करना चाहुंदा ते भाई बिजली का काम तू करवा दे। ते ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ बिजली का काम करवाएगा वो खुद इलैक्ट्रीशियन ਦੇ ਨਾਲ करेगा, पर इलैक्ट्रीशियन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ELCB ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰਥ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਘੱਟ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਲੱਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੌਕਟ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਕਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੂਲਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MCB ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ELCB ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਓ, ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਓ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਓ, ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DB ਤੋਂ ਤਾਰ ਮੇਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਫੈਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 80% ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, 80%। ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।